वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में आज कांग्रेस मुखंडों का प्रेस मीट किया गया है, ताकि वो प्रेस मीट इसलिए ताकि अब्दुल हमीद मुशर्रफ को संस्था से यानी कि अब वहां पर गौशाला बन गया है गायों के लिए, और ना जाने सिद्धेश्वर संस्था से अब अब्दुल हमीद मुशर्रफ को नोटिस देने के बाद अब उन्होंने पत्रकारों को बुलाकर आज ये पूछ रहे हैं ताकि कहीं गाय गायब हो गए हैं विजयपुर शहर में, आज वो गाय कहां चले गए हैं। और दूसरी बात, गौशाले में इतने गाय हैं वो कहां से लाए हैं, आपके पास खरीदा हुआ कोई रसीद या कोई पहचान है या नहीं है। आज पत्रकारों से आज वो सवाल जवाब यहां पर हो गया है। अब तो रोड पर गायें तो बहुत सारे ट्रैफिक भी हुआ करते थे इन गायों से, ताकि जहां देखो वहां पर रोड पर बैठ जाते थे, ताकि गाड़ियां और मोटरसाइकिल फिरना ही मुश्किल था। जब कुछ अधिकारियों ने यह फैसला ले लिया, मीडिया के जब आने लग गए, कुछ गाय मरने लग गए, ऐसा होने के बाद सीधे सीधे गायों को पकड़कर गौशाला भेजने की एक फैसला ले लिया। अब तो बहुत सारे गाय इसी नाम पर चोरी भी हो गई और उसका कोई पता नहीं, और ना जाने पता नहीं और अता भी नहीं है। अब इस पर अब्दुल हमीद मुशर्रफ पहले से ही उनके घर के बड़ों से ही गाय भेड़ बकरियां जानवर पालने की अब उनके घर से आता ही चला है परंपरा। अब उस पर इनकी जो गाय थी, इनके जो ऑफिस के सामने बांधा करते थे, अब वो गाय ना जाने आकर लेकर चले गए, मगर संबंधित अधिकारियों को समझाने के बावजूद इनकी गाय लौट कर नहीं आ पाई। तो अब यहां पर गाय का मसला वो हो गया है, ताकि इनको नोटिस देने के बाद सवाल जवाब तो नोटिस में तो हो गया है, मगर थोड़ी सी यहां पर दिक्कत ये आ गई, ताकि प्रेस वालों को बिल्कुल ही थोड़ा समझ में नहीं आने लग गया है। थोड़ा कहने के में और थोड़ा सुनने में थोड़ा यहां पर दिक्कत आने लग गई। आखिर क्यों कहने में और कहने में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आने लग गई, ताकि पहले प्रेस मीट रखने के बाद ये कहना चाहिए था, ताकि आज इस नोटिस की वजह ही आज प्रेस मीट रखा गया है, ताकि बहुत सारे गायें गायब हो गए हैं। आप उसका नाम ये दिया जा रहा है ताकि गाय चोरी होने लग गई है। आखिर चोर कौन है, आखिर इतने गायें कहां चले गए हैं, मगर अब तक पता नहीं है। मैं उस आक्रोश पर आज इस मंच पर प्रेस मीट रखा गया है। अब यहां पर इस प्रेस मीट में अब्दुल हमीद मुशर्रफ, रजा ख्वारती और ना जाने मोहम्मद रफीक टपाल, MC मुल्ला और बहुत सारे लोग यहां पर प्रेस मीट करते रहे हैं, मगर कंफ्यूजन दिक्कत की बात यह है ताकि एक दूसरे को पत्रकारों को समझाने में दिक्कत आने लग गई। आखिर गाय क्या खसाई खाने पे चले गए या फिर किसी के पेट में चले गए? आखिर क्या ऐसा कौन है जो लुटेरा, जो लूट कर चला गया? इन गायों का ना आता ना पता लग गया। और फिर से नोटिस आने के बाद अब तो पूछना जरूरी है, ताकि इतने गाय खरीदे कैसे और कहां से आए और कहां चले गए? बाकी के जो विजयपुर शहर में जो गाय थे, आखिर वो गाय कहां गायब हो गए? यानी कि क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया? आखिर इसका पता ही नहीं चलने लग गया। अब यहाँ पर प्रेस मीट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको खुद पता चलता है ताकि यहाँ पर दिक्कत किस बात की है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಹುಜೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಪೈಗಂಬರ್ದು ಮಾಡಿವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ MLAಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧರ್ಮಗುರು ರೀ, ಧರ್ಮಗುರುಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಧರ್ಮಗುರುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಾಯಿ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಾನ ಹೇಳ? ತಾಯಿಲಿಂದೇ ಹುಟ್ಟಾನಲ್ರಿ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ. ನಮ್ಗೆ ಬೈಲಿ
ಅವನ ಬಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೈಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೈತಾನ, ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬೈತಾನ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಿ? ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯದು ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮಾತೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿ ಅದಾರ, ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ತರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೈತೀನಿ. ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಹೇಳಾಕೆ ಇವ್ರೇನು ಅಪ್ಪನ ಮನಿದದ ಹಿಂಗೆ ಏನು MLA ಅಪ್ಪನ ಮನೆ? ಏನು ನೀವೇನೋ ಗುಲಾಮ್ ಅದಿರೇನು ಹಿಂದೂ ಮಂದಿ? ಸ್ವಂತ ದುಡಿತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ತಿಂತಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೈದರು, ಹಿಂದೂ ಮಂದಿಗೆ ಬೈದರು. ಯಾಕೆ ಸೊಕ್ಕ ಬಂದೈತೆ ರೀ ಬೈಲಾಕ? ತಾಯಿ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತ್ರಿ ಅದು? ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಮಾನ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೈದ್ರಿ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ರಿ, ನಾ ಇಷ್ಟೇ ತಂದೀನಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬೈರೇ ನೋಡೋಣ, ಏನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಿಗಾರೆ ಬೈದು ಇಷ್ಟೇ ತಂದು ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹಿಡಿತಾರೆ? ಕೈದೆಲಿಂದ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಕೈದೆ ಅದ, ಅದೇ ಕೈದೆ. ನಾ ಬೈತೀನಿ, ನಾ ಇಷ್ಟೇ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇದು ಆತೇನು? ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲು ಬೀಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಗಂಡ ಅಂತ ಬೈದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಆಗ್ಬೋದು? ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಲಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಚಪ್ಪಲಿಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಬೈದು ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಬೈದು ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿಯವ್ರು ಬೈದು ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೈದೆ ಹಂಗದ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧರ್ಮದವ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆರೋಪ ಜೈಕಾರ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೂಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂದ್ಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆಸರು ನಾವು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ, ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಚಿತನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳ್ದ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಸನಗೌಡ ಒಬ್ಬನೇ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದೊಳಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಮೌನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಯತ್ನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮುತಾಲಿಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ ಜೀವನ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪರವಾಗಿ ಅವು ಇವು ಬರೀ ಇತರ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ನಾ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀನಿ, ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮುತಾಲಿಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಹಿತ BJPಗೆ ಕೈಕಾಲು ಬಿದ್ದ ಆತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮುಂದೆ ಗಳೋ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾ ಹಿಂದೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ದ. ಇವತ್ತು 2 ಕಡೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವಾಗ ನಿಂತಿದ್ರು, 2,000 ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಏನದಾರ ಭಾಳ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಭಾಳ ಹುಷಾರದಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತರದಾರ. ಇವತ್ತು ತೊಗಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಒಯ್ದು ತೋರಿಸ್ಲಾಕ ಸಹಿತ ಯಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಮುತಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೂನಿಯರ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಗಿರಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಜೂನಿಯರ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾರು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನದ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಮೋದ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದ, ನಾ ಜೂನಿಯರ್ 2,000 ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರು ನಿಂತು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಪ್ತ ಆಯ್ತು, 2,000 ಓಟ್ ಬಿದ್ದಿರ ಅವನಿಗೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರದಾರ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಓಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನದ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾಳ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಒಂದರೆ ದಲಿತ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ನೌಕರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಲಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಸುಮ್ಗೆ ಬೋಗಸ್ ಏನ್ರಿ ಭಾಳ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವೊಂದು ನಿಂದು ಏನು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಏನಾರ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಒಂದು ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಾಗಲಿ ಒಂದು ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ತಿರುಗಿ ಮುರುಗಿ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಹೇಳ್ಯಾನೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಎಲ್ಲ ಎಡಿಷನ್ಗಳು ಓದಬೇಕು. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗತ್ತೆ ಬರೀ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂಥ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ವಿಷ ಬೀಜ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಣೆ ಅದಾರ, ದಲಿತರು ಶಾಣೆ ಅದಾರ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಣೆ ಅದಾರ. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಲಾಕ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಹಾಪುರುಷ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಶದೊಳಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಯಾರು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯತೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು. ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇದು ದೇಶದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಗಂಡಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ, ಭಾರತ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಖಂಡತೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ತಂದು ಯಾವ ಓದಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಂದು ಓದ್ಲಾಕತ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ಒಟ್ಟು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ತಾಳಿ ಹೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ತಪ್ಪು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರದಾರ, ಓದ್ತಾರ, ತಿಳ್ಕೊತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಪುಸ್ತಕ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿನಗೆ, ಎಲ್ಲ ಎಡಿಷನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಮ್ಮ ಮರ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಏನದ ಈ ರೀತಿ ಏನದ ವಿಷ ಬೀಜ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಾಜದವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷ ಬೀಜ ಇವತ್ತು ತಾವು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸ್ವಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬಾರದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಚ್ಚರಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿದೆ, ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ SP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ, ಆ ಜೂನಿಯರ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಫಾಜಲ್ ಭಾಷಣ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲೇ ತಾಕೀತು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ SP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊದಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ 10 ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾವು 10 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಟಿಸ್ ಬಂದೈತಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಕಳು ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಭಾರತಿಲಿಂದ ದೇವರಿಪ್ಪರ್ಗಿಲಿಂದ ಬಬ್ಲೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಕಳು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಕಳು ಬಂದಾವ, ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಆಕಳು. ಮತ್ತು ಇವರು ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ 2,000 ಆಕಳು ಅದಾವ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರಿ 4,000 ಮ್ಯಾಗ ಆಕಳು ಹೋಗ್ಯಾವ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕಳ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದು ಎಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ದನಗಳು
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನೀವು ಇದ್ರಾಗ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಸನಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅವ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾದಿನಿ, ನಾ 2,000 ಗೋಸ್ ಹಾಕಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದು ಅವ್ರು ಖರೆ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸನಗೌಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಆಕಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿ, ಅವರು ಕ್ಷಮ ಕೇಳಂದಾರ, ನಾ ಕ್ಷಮ ಪೂರ ಮಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕಳು ಒಯ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಭಾರತಿ, ಟಿಕೋಟ, ದೇವರಿಪ್ಪರ್ಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಎಷ್ಟು ಆಕಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಆ ಆಕಳು ಸೀದಾ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬಂದವು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2,000-4,000 ತನ ಆಕಳು ನಂದೇ ಸ್ವತಃ ಗೌರಿ ಆಕಳು ನಂದೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ 8 ಆಕಳು ಅದಾವ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದವಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಸ್ವಂತ ಸಾಕಿನ ನಂದೇ ತುಡುಗಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕಳಿ ನಾವು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬಸನಗೌಡರು ಒಬ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 2,000 ಆಕಳು ಬಂದ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾವ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರಿ? ಏನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ? ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಸೀಟ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾರಂತಾರೆ, ದಾನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಆಕಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಆಕಳ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ? ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಏನು ಸಾಯ್ತಾವ? ಸಾಯ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿದೆ. ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಕಳುಗಳು ಹೋಗಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಎಲ್ಲಿದಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಒಬ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅದು ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆದು ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡೀನಿ, ಬಸನಗೌಡರಿಗೆ ಮಾಡೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದೀವಿ ಬಸನಗೌಡ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆ ಅದಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ತಂದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ? ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿನೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಸನಗೌಡ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಆಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವತಃ ಖರೀದಿ ಮಾಡೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಗೋಶಾಲೆ ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಏನು ಹೋಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾವ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ದಿಂದಾರ ಗೋಶಾಲೆ. ಅದನ್ನೇ ಅದೇನ್ರಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ? ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನೇ ಓರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾವು? ಅಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದಾವ? ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಕಳು ಹೋಗ್ಯಾವ. ಎಲ್ಲಿದಾವ? 8 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು, ಧನಸಹಾಯ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಆಕಳುಗಳು ಬಂದು ಅವು ಮಾರಾಟ ಎಷ್ಟು ಆದವು, ಸತ್ತು ಎಷ್ಟು, ಅವ್ರು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಅದೇ ಕೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ಗೆ 10 ನೋಟಿಸ್ ಬಸನಗೌಡ ಕೊಡ್ಲಿ, 10 ನೋಟಿಸ್ ನಾ ಬಸನಗೌಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ನಾನು ಬಸನಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬಸನಗೌಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿ. ಸಮಾಜದವರು, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾದವರು, ಯಾರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೂತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘದವ್ರು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಬಂದು ಸರ್, ಅದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆದವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಂದೋ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಸಾಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಾವ ಅದವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಂದಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದಾರ. ಅವ್ರು ನೀವು ಆಕಳ ಮಾರಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರಿ,
ನಿಮ್ದೇನದ ನಾ ಏನಂದ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರು ಗುಡಿ ಮುಟ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರು ನಾ ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಟ್ರಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆದೆಲ್ಲ ಆಕಳು ನೀವು 2000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ನೋಟಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೊಟ್ಟರು? ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? नोटिस उनका वकील दिए सिद्धेश्वर नहीं, संस्था। किसके नाम से दिए? किसके नाम से दिए? के नाम से दिए क्या? संस्था के नाम से दिए वो मालूम? ಸಂಸ್ಥಾ ಏನ್ ಬಂದೈತಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾ. ಸಂಸ್ಥಾ ಬಸನಗೌಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳೀನಿ ಬಸನಗೌಡ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಂಸ್ಥಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬಸನಗೌಡರು ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ ನಾ ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ 2000 ಆಕಳದಾವ ಉಳ್ಕಿದವ್ರು ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರಿ ಗೋ ನೀವು 8 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ನಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಯ್ದಾರ ನಂದು 2 ನೀವು ಎರಡು ನಂದು 2 ಗಂಗಾ ಗೌರಿ 2 ಹೋಗ್ಯಾರ ನಾನು ಹಾಂ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ನಾ ನನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕತ್ತೀನಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಾ ಆಕಳು ಕಟ್ಟಿನಿ ಆಕಳು ಸಾಕಿನಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಕಳು ಕುರಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ರು. ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಂತ ನಾವು ಆಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ದೊಳಗೆ MLA ಪವರ್ದೊಳಗೆ ಗೋಶಾಲೆ ಕಮಿಷನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ದಾರ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ದೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು? ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು? ಕಾತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಾವು ಬೇಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹಾ? ಹಿಂದಿ में बोला है